The lesson ocean. That means our beautiful world. The lesson, the last part of the lesson, oceans. Our beautiful world. And I ask you to do at home the answers for the questions under this. You may have written. Some students have sent me. Right, let's discuss today. Let's see what are the factors here mentioned. Oceans cover about 71% of the Earth's surface. 71% of Earth's surface. Read about them and find the necessary information. The Pacific Ocean. Let's see what are the factors here mentioned about the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest and the deepest of all oceans. You know there are 7 oceans in the world. There are 5 oceans in the world. Not 7. 5 oceans in the world and 7 continents. Among us these 7 continents of 5 oceans, the largest ocean is what? The Pacific Ocean. The largest ocean is the Pacific Ocean. And we can see this is the deepest of all oceans. Here children, we have to get some information about these oceans as well as here under the lessons. That means through the lessons there is a grammar part is continue. Okay? A grammar lesson is being continued with this one. That is called adjective. The adjective means comparison of adjectives. The lesson is comparison of adjectives. We are learning after this one the comparison of adjectives, right? Remind and you can gather what are the adjectives they mentioned, and bold type letters are very important. They are the adjectives they mentioned. Here one is the largest, another one is deepest. How can we make them? These are the factors we are learning. Right, the largest and the deepest of all oceans. It covers more than 30% of the Earth's surface. Making cover වෙන. It covers more than 30% of the Earth's surface. The word Pacific means peaceful in Latin. Peaceful, samakami in Latin language. So its name means the peaceful ocean. So the deepest known part of the Earth, the Mariana Trench, Mariana Trench is in this ocean. The deepest point in the world. The deepest point in the world. We can see the deepest point in the world in the Pacific Ocean. The Mariana Trench. Its lowest point, the lowest point of the Pacific Ocean is the Challenger Deep. That is called Challenger Deep. Challenger Deep. Deepest and the lowest. The largest coral reef in the world. The largest coral reef in the world. The Great Barrier Reef. The Great Barrier Reef is also situated in the Pacific Ocean. The Great Barrier Reef also can be seen in the Pacific Ocean. Now these are the factors we are learning. As well as we learn lowest, largest, deepest. Deepest, lowest, largest. 3 adjectives, right? Then come to the next one. The Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. The first largest and the second largest. It covers about 20% of the world's surface. Here we suck. 20% of the world's surface covered by the Atlantic Ocean. And the longest above ground mountain range. Above ground mountain range. Longest, another adjective comes. Longest ground mountain range is the Andes, also located in the Atlantic Ocean. This is the second largest ocean in the world. But the Mid-Atlantic range, which is mostly situated in the Atlantic Ocean. Mostly situated in the Atlantic Ocean. Is a mountain range much longer than the Andes. This one is
longer than this. Which one? Mid-Atlantic range. That is under the water in the Atlantic Ocean. But over that we can see largest mountain range, that is called Andes. That's why it is the longest mountain range, as longest one has been considered. So most of it is in the Atlantic Ocean. So Greenland, the world biggest island. Another one comes biggest island. The biggest island of the world, also located in the Atlantic Ocean. That is called Greenland. The Atlantic was the first ocean to be crossed by ship and aeroplanes. First place they have to cross this area to move to another area, right? Another ocean, so another area. Next is third one, the Indian Ocean. Now we are also, as Sri Lanka as an island located in the Indian Ocean. The Indian Ocean is the third largest ocean in the world. The Indian Ocean is the third largest ocean in the world. It is also the warmest. Another one, larger, deeper, lower, right, like that. Another word comes warmest, warmest ocean in the world. The Indian Ocean, that is called Indian Ocean. Indian Ocean was mentioned as Ratnakara. We call it as in Sinhala language, that is not mine of gems, right? Mine of gems. That means gems are abundant in this ocean, Indian Ocean. That's why this name was given to Indian Ocean. Ancient Sanskrit literature means Sanskrita Sahitya, right? About 40% of the world's oil comes from oils come from the Indian Ocean. 40% of oil, petrol, you know that petroleum, crude oil, petrol, diesel, kerosene oil are taken from crude oil, borotel. These 40% of these oil percentages can be seen in the Indian Ocean. Indian Sagare Tamalamai, Sita Hapalayak, Inang, Tilla Kartinokila, Viswasakara. Right, then let's come to the children. Fourth one, the Arctic Ocean. The Arctic Ocean. What it means, Arctic Ocean? That is the smallest and the shallowest ocean. Shallowest. Nogaburu. Right? Shallowest ocean. The smallest, shallowest. It is almost covered by the ice in winter. Fully ice area because there is no sunlight at the area. That's why this area becomes snow. That becomes ice. Polar bears are common sights on this Arctic Ocean. Arctic ice. The world's largest jellyfish, known as the lion's mane. Largest jellyfish called lion's mane. Jellyfish also found in the Arctic Ocean. There are no any human settlements. ළමයි මේ ප්‍රදේශවල මිනිස්සු නැහැ. ඕන තරම් ඉඩම් තියෙනවා ළමයි. ඇයි ඒ? ආක්ටික් සර්කල් එක පැත්තේ ඉඩම් තියෙනවා. ඊළා පදිංචි වෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉන්න නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. සීතලයි නේ. Right, last one is that Southern Ocean. In the year 2000, the International Hydrographic Organization named new oceans called Southern Ocean. මේ ආයතනය නම් කරනවා ළමයි. තව ocean එකක්. That is called Southern Ocean. It is the fourth largest ocean. හතරවෙනි විශාල ocean එක. It is the fourth largest ocean. It is also called as the Antarctic Ocean. This is called Antarctic, surrounding the Antarctic, lowest part of the globe. Globe එකේ යටම දිය කොටස අපි දන්නවා Antarctic Ocean එක. It is a home for emperor penguins and albatrosses. Right? These are the this one and these penguins can be seen in these areas. අපිට දකින්න පුළුවන් මෙන්න මේ සත්තු තමයි මේ ප්‍රදේශවල. So children, you can identify what are the specialties of these oceans. We have, as well as we must catch this, some of the adjectives they mentions: large, as well as shallow, small, warm, right? Then deep, big, long. Okay, these are the words we can catch. Now let's come to the answers for here. You may have written at home. Then let's see what are those answers. Let's see. First one is that you can answer the largest ocean in the world. What is the largest ocean in the world, Lamai? Can Yes, Pacific Ocean.
Second one, the deepest part of the earth. Deepest part of the earth, Mariana Trench. The lowest point in the Mariana Trench, the lowest point, Challenger Deep. Right. The world's largest coral reef, Great Barrier Reef. The longest above ground mountain range, Mid-Atlantic Range. Yes, the first ocean crossed by ship and aeroplane. The first ocean crossed by ship and aeroplane, Atlantic Ocean. The world's biggest island, Greenland. The warmest ocean, Indian Ocean. Right. The world's largest species of jellyfish. No. World's largest species of jellyfish, lion mane. Another name for the southern ocean, last question, that is called Antarctic Ocean, not Arctic Ocean, Antarctic Ocean. Right. Okay, children, you may have got answers, correct answers. If you have got answers, put check marks and get correct marks for this. Let's come to the comparison of adjectives. ළමයි අපි එතනින් එහාට යමු. අද අපි සාකච්ඡා කරමු අපේ පාඩම comparison of adjectives කියන කොටස. Right? එහෙනම් අපි යමු ළමයි topic එක ලියා ගන්න, comparison of adjectives. Comparison of adjectives. Topic එක ලියා ගන්න. Topic එක ලියා ගන්න. Comparison of adjectives. What do you mean by compare, children? You know that comparison of adjective we are learning. Compare means සංසන්දනය කරනවා. සංසන්දනය කරනවා. සංසන්දනය කරනවා. Right? සංසන්දනය කරනවා. Compare. Compare. සංසන්දනය කරනවා. Compare. What is being compared? මොනවද සංසන්දනය කරන්නේ? We can compare two persons, two things, two animals, right? Each other. Two things or two persons or two animals. Otherwise, one with other. With the whole category. අපිට පුළුවන් එකක් සමස්තත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න. අපිට පුළුවන් එක දෙයක් තව එකක් එක්ක, එක්කෙනෙක් තව එකක් එක්ක, එක දෙයක් එක සතෙක් තව සතෙක් තව කෙනෙක් එක්ක. අපිට මේක තමයි ළමයි සංසන්දනය කරනවා කියලා කියන්නේ. You're going to understand well. So what is comparison? Compare කරද්දී ළමයි. We use for the comparison of adjectives, what? Comparison of, for compare something, someone, some animal like that, adjectives. අපි නාම විශේෂණ පාවිච්චි කරනවා සංසන්දනය කරද්දී. Right? We can find three types of adjectives. They are called, first one, positive adjectives. Positive adjectives. Okay, don't write anything. I give it to something right. Then positive සාමාන්‍ය අපිට හම් වෙන adjectives අපි කියනමයි positive adjective එකක් කියලා. Second place comes to the right? Comparative. Comparison සැසඳීම. Comparative adjectives ප්‍රමාණවාචක. Third one, superlative adjectives. So superlative form we can say that. Superlative adjectives. First one positive, second one comparative, third one superlative. Three forms of adjectives. In our adjectives කොටස් තුනක් හම් වෙනවා. So what are those? Positive, comparative and superlative. We are learning, just we know, children, only positives. From the positives we can compare. We can't compare, children. අපිට compare කරන්න බෑ positive adjective එකකින්. Okay? අපි ගත්තොත් එහෙම ගෑනු ළමෙක්ව එයා ලස්සන නම් අපි යාට කියනවා beautiful girl කියලා. A beautiful girl. Beautiful. එහෙනම් මෙයා explain කරනවා girl ව. එයා කැතයි නම් අපි කියනවා මොකද්ද? ugly girl කියලා. Ugly girl කියලා. Right? එයා උසයි නම් අපි කියනවා කොහමද? How is that? We call tall girl කියලා.
එයා කොටයක් වගේ නම් නිකන් අපි කියනවා කොහොමද ළමයි? short girl කියලා. right? එහෙම නැත්නම් තවත් ටිකක් ඔය නේද? මහතයි වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් මොකක්ද? we can say that fat girl කියලා. fat girl. එයා දක්ෂ නම් ඉගෙන ගන්න අපි කියනවා කියලාද? clever girl. So you can understand an adjective describe the noun. This is description. මේක තමයි විස්තර කිරීමක් නේ. මෙයා විස්තර කරනවා. හැබැයි සංසන්දනය කරලා පෙන්නන්නේ නෑ මෙතනදී. ඒ නිසා මෙව්වට අපි කියනවා පුතේ මොන adjective කියලාද? positive adjectives. positive adjective එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේම. ඔන්න එක method එකක්. මේක number 1 මොකද? just before a noun. නාම පදයට පෙර භාවිතා කරනවා. ඒක තමයි එක ක්‍රමයක්. just before a noun. නාම පදයට පෙර. second end of the sentence. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ළමයි වාක්‍ය අග පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. end of the sentence. වාක්‍ය අගට ගිහිල්ලා අග ඉඳගෙන මුල වචනේ පැහැදිලි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් දැන් මේ fat girl කියලා කිව්වහම අපිට කියන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය බලන්නකෝ. she is a fat girl. මේ වාක්‍යයේ තියෙනවා මෙහෙම එකක්. she is a fat girl කියන වාක්‍ය බලන්න. එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම. the girl is fat. කවුද fat ළමයි? කවුද fat? girl. fat girl කිව්වත් එකයි girl is fat කිව්වත් එකයි. මේ she කියන්නේ කවුද? she කියන්නේ කවුද? මේ fat girl ම තමයි. මේ ක්‍රම දෙක. දැන් මෙතන තියෙන දෙවෙනි වාක්‍යයේ predicate එක විදිහට බා she is a fat girl. she is fat. girl කපන්නකො. ඒත් හරි. she is fat. ඇය මහතයි. කවුද මහත? ඇය අගට ගිහිල්ලා මුල ඉන්න එක්කෙනා විස්තර කරනවා. predicative adjective එකක්. දැන් එයා වැඩ කරන්නේ fat කියන එක මොකක් විදිහටද? predicate එක විදිහ. වාක්‍ය ආඛ්‍යාතය අවසානයේ අග ඉඳලා මුල ඉන්න එක්කෙනා විස්තර කරනවා. she is fat, girl is fat කිව්වත් ඒක හැමමයි. fat girl කිව්වම කොහොමද ළමයි? fat girl කිව්වම නාම පදයට ළඟ ඉඳලා නාම පද විස්තර කරනවා. just before a noun. නාම පදයට මුල ඉඳලා පැහැදිලි කරමු කරනවා. ඒක අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. positive adjectives by two ways can used as description. To describe the noun. නාම පදයක් or pronoun එකක් විස්තර කරන්න අපිට adjective පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔන්න ඒ ක්‍රම දෙකට. අපි ඒවට කියනවා positive adjectives කියලා. පැහැදිලිද ළමයි? අපි මේක කල් දන්නේ ගොඩක් වෙලා පාවිච්චි කරන්නේත් ඔන්න ඕවා. දැන් අද අපි එතනින් එහාට යනවා. මොකද්ද අපි යන්නේ? We are going to compare two things, two persons, two animals together or one thing with whole category. එකක් සමස්තයත් එක්ක එහෙම නැත්නම් එකක් තව එකක් එක්ක සංසන්දනය කරන්න යන්නේ. පැහැදිලිද ළමයි? This is the method. right. අපි බලමු දැන් අපිට හම් වෙනවා we meet. අපිට හම් වෙනවා ළමයි. මොකක්ද හම් වෙන්නේ? අපිට අලියෙක් හම් වෙනවා. right. එහෙනම් ඕන්න අලියෙක් හම් වෙනවා right. නේද? මේම අලියෙක් හම් වෙනවා. දැන් මේ තමයි මගේ අලියා. එතකොට අපිට හම් වෙනවා තව අලියෙක් හම් වෙනවා ළමයි. මේ අලියා. Can you see? Two elephants. අඳුර ගන්න පුළුවන්ද අලියාව? පුළුවන්ද? No. දැන් මේ එක ඉරකින් අලියාව අඳුරන්න බෑ. දැන් බැරිද? දැන් මම නිකන් ජොලියට කිව්වේ එක ඉරකින් අඳුර ගන්න බෑ අලියෙක්ව. දැන් මෙයාත් එලිෆන්ට් මෙයාත් එලිෆන්ට්. පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right. ඕන මම තව වැඩක් කරා. right. පොඩි ඩෙකරේෂන්ස් ටිකක් දැම්මා. මවා ගන්න අලියෙක් මවා ගන්න. නැත්තම් හරියන්නේ නැහැ. දැන් මොකද කියන්නේ? දැන් ටිකක් හරිනේ. right. දැන් බලන්න. මේ දෙන්න අතර සංසන්දනය කරලා බලන්න. What can you see? These two elephants. දැන් එක්කෙනෙක් ලොකුයි. මෙයා ලොකුයි. මෙයා අපි කියමු මෙයා B කියලා. මෙයා A කියලා කියමු. A අලියා ලොකුයි. B අලියට වඩා. A අලියා ලොකුයි B අලියට වඩා. A අලියා ලොකුයි B එක්කෙනාට වඩා. දැන් සංසන්දනය කරනවා. B එක්කෙනා කුඩායි මොකද ළමයි? A එක්කෙනාට වඩා. දැන් උතර පොඩි වඩා ගැඩිල්ලක් තියෙනවානේ ළමයි. පොඩි වැඩිල්ලක් තියෙනවා. මොකද වැඩිල්ල? මෙන්න වඩනවා කියන්නේ මෙන්න මේක ළමයි. What's the word? Than. එතන ලොකුයි නම් කොහමද ළමයි කියන්නේ? ලොකුයි නම්
large ඕන වචන large large than කියන්න බෑ ඒ නිසා ඒක ව්‍යාකරණ ඇතුළම උගන්වනවා large එක අපි හදා ගන්නවා වෙන වචනයක් වෙන මෙහෙම larger larger than කියන්නේ මොකද ළමයි වඩා ලොකුයි මොකේට වඩා ලොකු A කෙනාට වඩා so B කෙනාට වඩා A කෙනා ලොකුයි එතකොට B ට වඩා ලොකුයිනේ පැහැදිලිද විශාලයි එහෙනම් larger than කාට වඩාද larger than yes support me larger than elephant B larger than elephant B elephant B ට වඩා විශාලයි කවුද විශාල elephant මම නිකන් ගත්තේ ඔයගොල්ලන් නමක් elephant A larger than elephant B දැන් මේක ව්‍යාකරණේ නෑ ළමයි මොකද මේක මේ දෙක පද ටිකක් විතරනේ මේ large elephant A තියෙනවා larger than තියෙනවා elephant B මේ තුන සම්බන්ධ වෙලා නෑනේ දැන් සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ present tense එකෙන් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් එහෙනම් be verb එක පාවිච්චි කරන්න be verb එක පොඩි mechanism එකක් කියලා දෙන්න be verb එකෙන් එයා be verb එක ඇතුලේ ඉන්නවනේ තුන් දෙනෙක් මොනවද තුන් දෙනා is am are එහෙනම් මෙතන elephant එක්කෙනා ඒක වචනද බහුවචනද එක්කෙනායි එහෙනම් අපි කොහොමද ළමයි එතන ගන්නෙ elephant A is larger than elephant B බලන්නකො පද ටික නිකම්ම ආවනේ අපි big දාලා මේක අදලා බලමු කොහොමද ළමයි එන්න ඕනේ කියන්නේ A is bigger than elephant B මම ඔය නිකන් ගත්ත අලි දෙන්නෙක් මතක් වෙලා ගත්ත එක්සැම්පල් එකෙන් තමයි හැදුවේ right පැහැදිලිද පුතේ එතකොට අපි බලන්න තේරුම් ගන්න එතකොට අපි මෙන්න මේ කම්පැරිසන් එක වෙලා තියෙනවා දැන් A bigger than elephant B B ට වඩා ඒ ලොකුයි කියන අදහස කියලා තියෙනවා මේකේ තමයි සංසන්දනය කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන ක්‍රමයක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒ ක්‍රමේ මෙතන තියෙනවා ඒ ක්‍රමේ ඔන්න ඕක තමයි අපි ඉගෙන ගන්න පැහැදිලිද right පැහැදිලිද ළමයි understand okay දැන් අපි මේක අනිත් පැත්තට ලියමු another example තව උදාහරණයක් අරන් බලමු අපි මේ විදිහට කම්පෙයාර් කරමු මං කිව්වොත් එහෙම එයා මට වඩා ලස්සනයි කියලා කොහොමද කියන්නේ අන්න ළමයි ප්‍රශ්නයක් එනවා සමහර තැන්වලදී අපිට ඒක හදා ගන්න ඕනේ ඔය beautiful කියන වචනේ beautiful එකට අපි දාන්න ඕනේ excuse me sir yes පුතා she is beautiful than me කොහොමද කියන්නේ ඇය මට වඩා ලස්සනයි oh yes she is beautiful කිව්වොත් ඇය ලස්සනයි වඩා වෙන්නේ නැහැ she is more beautiful than me පැහැදිලිද පුතේ she is more beautiful than me ඇය මට වඩා ලස්සනයි right මෙතුගේ මොකෝ අත උස්සන් ඉන්නේ මෙතුගේ ඇයි excuse me sir ඒක චුට්ටක් ආයමත් කියලා දෙන්න පුළුවන් හරි අත පාද දාන්න පුතේ බලන්න මේක කියන්නේ කම්පෙයාර් කරනවා කියන එක. තාම ලෙසන් එක ඇතුළට හරියටම අපි ගියේ නෑ. මම මේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා පෙන්නන්න. අපිට ඕනේ දෙන්නෙක්ව සංසන්දනය කරන්න. මෙන්න මේ දෙන්නම සංසන්දනය කරන්න. මෙතන ඉන්නවා right නිමල් ඉන්නවා. මෙතන ඉන්නවා කමල්. බැලුවමට ඕගොල්ලන්ට සංසන්දනයක් පේනවා. මොකද්ද කියන්න පුළුවන් නිමල් සහ කමල් ගැන ඕගොල්ලන්ට? What can you say? What can you say about Nimal and Kamal? Two ideas can be given. One is that එකක් තමයි නිමල් උසයි කමල්ට වඩා. අනිත් එක තමයි කමල් මිටි
මොකද්ද? නිමල්ට වඩා. පැහැදිලිද ළමයි කියන එක? සංසන්දනය කරනවා කියන්නේ ඒකනේ. තව එක්කෙනෙක් එක්ක හෝ එක දෙයක් එක්ක හෝ ඒක සංසන්දනය කරනවා. ඒකේ හැඩය, පාට, වර්ණය ඕනම එක අපිට සංසන්දනය කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට අපි කියනවා මේ වාක්‍ය ගත්තොත් එහෙම. එතකොට නිමල් උසයි නම් කමල්ට වඩා උසට කියන්නේ tall නේ. ඒතර අපි හදාගන්න වචනේ tall එක. හැදෙන හැටි තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. හරි? මේ ව්‍යාකරණය කියන්නේ වාක්‍ය හදන විදිය. ඒතර tall. හරිද? tall. කාට වඩාද? කාට වඩා උස? කමල්ට වඩා. කවුද උස? right. නිමල් උසයි. නිමල් උසයි taller than කමල්. මේ දෙක සම්බන්ධ වෙන්නේ මොකෙන්ද? is. නිමල් is taller than කමල්. you understand? එහෙනම් අනිත් පැත්තට කොහොමද ලියන්නේ? කමල් කොටයි කියලා කොහොමද ලියන්නේ? කමල් is shorter than නිමල්. very simple example I have taken children. සරලම උදාහරණයක් ගත්තේ. හරි? දැන් ඕන තරම් අපිට වාක්‍ය දාගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ලාජ් කියන වචනේ පුතේ පුද්ගලයෙකුට අපි ගන්න අමාරු නේද? ලාජ් කියන එකෙන් කම්පෙයාර් වෙන්නේ නැහැ මෙතනදී මේ උසනේ. right. අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙයාගේ ලක්ෂණ ඔයගලන්ට පේනවනේ. දැන් මේ දෙනාගේ ෆීචර්ස් දෙක අනුව මෙයා මහතයි මෙයා කොටයිනේ. මෙයා කමල් මෙයා නිමල්. right. දැන් කියන්න බලන්න. කමල් මහතයි කියලා කියන්නේ කොහමද? කමල් right. දැන් ඔයගලන්ට ගැටලුවක් එනවා කොහොමද වචන හදාගන්නේ කියලා. එතනට මම යනවා ඊළඟට දැනට මතක තියාගන්න මේක fatter than කවුද? නිමල්. right. ඒක අනිත් පැත්ත කියන්නේ නිමල් පුතේ බෑ. fatter නෙමෙයි පැටියෝ. පුතේ පැටියෝ වැරදීනේ. එයා thin 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 නිමල් is thinner than කමල්. දැන් ඔය සරලම කොටස මම කියලා දුන්නේ. සරලයි. ඊටාම සරලම. come to the lesson. එතකොට මම මේකේ කම්පෙයාර් වෙන හැටි පැහැදිලිනේ. දැන් මේවා ටික ඉගෙන ගන්න නේ. මේවා උගන්වනවා. කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි ඊළඟට කරන්න යන්නේ. දැන් මෙතන පුතේ අපි ඉගෙන ගත්තේ මොකද්ද? How to compare two persons together. Two animals together. දෙන්නෙක් එකට කම්පෙයාර් කරන එක තමයි අපි කරේ. දෙන්නෙක් එකට සංසන්දනය කරා. දෙකක් එකට සංසන්දනය කරා. Just let's come ඊළඟට අපි යමු ළමයි. Let's come to the another part. තව form එකක් තියෙනවා ළමයි superlative form කියලා. superlative දැන් note එකට මේවා ගන්න එපා. superlative form මම note එක වෙනම දෙන්නම්. superlative form කියලා කියන්නේ හොඳට අහගෙන ඉන්න මේ වැඩේ කරද්දි මගෙත් එක්ක අහන් හිටපුවාම අර ඔළුවට දාගන්න එක හරි වැදගත් පුතේ පොතට දාගන්නවට වඩා. මොකද ඔළුව ඇතුලේ ඔක තියෙනවනේ. ඒක අමතක වෙන්න වෙන වැඩ කරන්නේ නැතුව හොඳටම අහුම්කන් දීගෙන ඉන්න. superlative form කියලා කියන්නේ අති ප්‍රමාණ වාචකයි. ඒ කියන්නේ පුතේ අපිට පුළුවන් එක දෙයක් අරගෙන අපි ඒක සංසන්දනය කරනවා මුළු ඒකට අයිති සමස්තයත් එක්කම. දැන් අපි පන්තියේ ඉන්නවා කියමුකෝ ලස්සනම කොල්ලෙක් කෙල්ලෝ කැදයිනේ ලස්සනම කොල්ලෙක් ඉන්නවා පන්තියේ. ලස්සන කොල්ලෝ නෑ නේද ළමයි හැන්සම් ඉන්නේ. කමන්නේ ඌ ලස්සනයි කියමුකෝ අපි. ඔන්න දැන් මේ ලස්සන පිරිමි ළමයා අපි කම්පෙයාර් කරනවා පන්තියේ ඉන්න ඔක්කොන්ටම. ඒ කියන්නේ පන්තියේ ඉන්න ලස්සනම ළමයා තමයි සුපුන්. එතන සුපුන්ලා නවුරුත් නෑ වෙලාවට. සුපුන් තමයි ලස්සනම ළමයා. You understand children? දැන් බලන්න වෙන කාටද අපි සංසන්දනය කරේ පුතේ? සුපුන්ව කම්පෙයාර් කරා මුළු ක්ලාස් එකටම. පන්තියේ 100ක් ඉන්නවා 100ටම වැඩිය ලස්සන 99ට වැඩිය සුපුන් තමයි ලස්සනම. ඒතකොට කම්පෙයාර් වෙලා තියෙන එකක් මුළු වර්ගයා එක්කම. පැහැදිලිද කියන එක? එයා ඉන්න තැන සියලුම දෙනා එක්කම කම්පෙයාර් වෙලා තියෙන්නේ. just. ඒතර පාවිච්චි කරනවා ළමයි මේ beautiful කියන වචනේ. මේක ලස්සනයි beautiful. අපි ඒකට most beautiful කියලා ගන්න. දැන් අපි most එන හැටි කියලා දෙනවා මම. දැන්ට මේමයි. most විතරක් බෑ the most beautiful. right? එහෙනම් අපි සුපුන්න ලියනවා එහෙම. Supun is the most beautiful boy right in the class. දැන් මේ සුපුන්ව කොහාටද කම්පෙයාර් කරලා තියෙන්නේ පුතේ? සුපුන්ව කොහාටද කම්පෙයාර් කරලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ පන්තියේ ඉන්න සියලුම ළමයිට සංසන්දනය කරලා තියෙන්නේ.
තේරෙනවද නැද්ද මං කියන එක? එතනදී පාවිච්චි කළා මෙන්න මේ කොටස මේකට කියනවා සුපර්ලටිව් ෆෝම් එක කියලා. මේක හදන හැටි තමයි අපි වැදගත් වෙන්නේ. සා වචන ටික පාඩමේ තියෙන්න ඕනේ. මේ වචන දන්නවනේ. beautiful දැන් Supun is beautiful boy කිව්වොත් Supun is a beautiful boy කියන්න පුළුවන්. Supun is the beautiful boy කියන්නත් බෑ වැරදි. Supun is more beautiful කියලා ගත්තොත් තව එක්කෙනෙකුට තමයි සංසන්දනය වෙන්නේ. හැබැයි Supun is the most beautiful ඉතාමත්ම ලස්සන ළමයා in the class. මෙන්න මෙතනින් කියවෙනවා එයා කොහේ කට්ටියත් එක්කද ලස්සන. මොන කැටගරි එකේද? දැන් අපිට කැලේ ගත්තාම මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? අලියා ගැනනේ. කැලේ ඉන්න අලියා තමයි කැලේ එළ ඉන්න ලොකුම සතා තමයි කවුද පුතේ? අලියා. එහෙනම් කොහමද අලියා ලොකුයි කියලා කියන්නේ? කැලෙත් එක්ක කම්පෙයාර් කරලා. Elephant is the biggest animal in the jungle. In the forest. You understand, children? Elephant is the biggest, right? Largest, biggest. මේ බලන්න වචනේ. හැදෙනාට කියලා දෙන්න. The biggest one, right? එහෙනම් elephant is the the biggest one in the jungle. කැලේ ඉන්න ලොකුම සතා අලියා. දැන් කම්පෙයාර් කරලා තියෙන අලියාව මුළු කැලේ ඉන්න සියලුම සත්තුන්ට. අපේ ගෙදර ඉන්න වසම කෙනා තමයි මෙයා කියලා අපි දැන් ගෙදර කියන්නේ. අම්බු අපේ ගෙදර වසම කෙනා මෙයා. අපේ ගෙදර අහිංසම කෙනා කියලා දැන් ඕගොල්ලෝ කියන ඕගොල්ලෝ කියලා ඒ වගේ. අන්න රයිට් කම්පෙයාර් කරනවා. සංසන්දනයේදී පැහැදිලිද? තේරුම් ගන්න. මේකට කියන ළමයි අපි සුපර්ලටිව් ෆෝම් කියලා. කලින් එකට අපි මොකක්ද කියලා පුතේ? මොකක්ද කියලා කිව්වේ? this one comparative form කියලා කියනවා. right. දැන් එමු අපි පාඩමට. පාඩමේ topic එක ලියවද comparison of adjectives කියලා children? right. comparison of adjectives. මෙන්න ටියුට් එක තියෙනවා. මේ ටියුට් එකේ ළමයි ඕගොල්ලන්ට මේ ටියුට් එක මම දෙනවා. print එකක් දාගන්න හෝ මෙහෙන් ගන්න හැට ගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක වෙනම ගන්න. අද අපි මේ ඔක්කොම පොතේ ලියනවා. අපිට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕන පුතේ. අත ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ මේ ටික කරන්න. මේ ටික හදන්න. මතකයට වද දෙන්න නැතුව ඔලු ගෙඩියට දා ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා comparison of adjectives. ඔබ පුතේ. ඔව් දැන් හරි මම කියලා දෙනවා. දැන් ඕගොල්ලෝ තාම topic එක විතරනේ ලිව්වේ. comparison of adjectives. This is the comparison of adjective. මම මේක දාලා දෙනවා. There are 3 degrees of comparison. compare කරද්දී අපි degrees 3ක් පාවිච්චි කරන status 3ක්. එකක් තමයි positive, comparative, superlative. Right? Positive, comparative and superlative. කොහොමද formation එක? පළවෙනි method එක හදන විදිය ලියන්න එපා අහගන්න. first method එක කොහොමද? first method එක කියන්නේ පුතේ. හරි? first method එක කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. right? බලමු. මම මේක capture කරලා දෙන්න ඕගොල්ලන්ට. බලන්න. first method add er and est. දැන් මේ bold type එකේ මේ Gallagher words දෙකලා මේ විදිහට අකුරු ලියන්න යන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනින් එඩිට් කරනවා මේ වැල් අකුරු කියන කතන්දරේට. ඉතින් ඒවට ගියාම ඔයගොල්ලන්ගේ ලකුණු වලට ප්‍රශ්න වෙනවා. ඒ නිසා තාම ඒවා කරන්න යන්න එපා ඈ. add er and est to form comparative and superlative. ළමයි මේ rule එකේදී comparative and superlative හදද්දී පාවිච්චි කරන first method එක තමයි අපිට පුළුවන් මොනවා කරන්නද? positive එකේ අගට හරිද? පුළුවන් er දාන්න පුළුවන්. හරිද? er දාන්න පුළුවන්. er කියන්නේ මොකද්ද? er කියන අකුරු දෙකක්. est දාන්න පුළුවන්. මොකටද? superlative එක හදාන්න. මේ පිළිවෙලින් දාලා තියෙන්නේ. er for comparative, est for superlative. er එක දැම්මම මේ බලන්න. අපි ගමු. deep කියන එක ගත්තොත් ළමයි. right? deep කියන එකේ comparative එක හැදෙන්න අගට er දාලා. superlative එක හැදෙන්න ළමයි deep කියන එකේ අගට දානවා est. ඔන්න ආවා. category එක තමයි er and est පිළිවෙලින් in order comparative and superlative er and est. එතකොට deep ගැඹුරු, deeper ඉතා ගැඹුරු, deepest ඉතාමත් ගැඹුරු. ඊට වඩා ගැඹුරයි ඒක.
තේරුම් ගන්න. ඒතර මේ විදිහට ළමයි මම හදලා තියෙන වචන දෙකක් දාලා තිනවා. bitter තිත්තයි, bitter ඊට වඩා තිත්තයි, bitterest ඉතාමත් තිත්ත. තිත්ත වැඩිම කෙලවරේ තියෙන වචනේ. හරිද ළමයි? ඔක්කොම තිත්තයි මේවා. කරන්න දෙයක් නැහැ ඉගෙන ගමු. bold bold නිර්භීතයි bold. bold කියන්නේ ඉතා නිර්භීතයි. boldest නිර්භීතම. නිර්භීතම. you understand? නිර්භීතයි. තේරුම් ගන්න නම්. brief briefer briefest. කොහොමද පුතේ හදන්නේ? positive වචනේ අගට දානවා. මොනවද දාන්නේ? tell me. er මොනවද හදන්නද? comparative එක හදන්න. superlative එක හදන්න මොකක්ද දාන්නේ? est ඒ දාන්නේ positive එකටමයි ආ. comparative එකට දාපු එක ආපහු est දාන්නේ. පටලවා ගන්න එපා. පිළිවෙලින්. right. okay children. Excuse me sir. කියන්නේ sir මේ මොකක්ද grey කියන එකට er දාපුවම මොකද pronounce කරන්නේ? greyest ඒවා එහෙමමයි පුතේ. මම මේකට දාලා තියෙන වචන සෙට් එකක් තියෙනවා බලන්න මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනට එකම second method එකට එනකම්ම ඕගොල්ලන්ට මේ මොඩල් එකට තමයි හදන්නේ. මොකද්ද? er and est. second method එකේදී වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකයි third එකේදී වෙනයි fourth එකේදී වෙනයි ක්‍රම කිහිපයක් එනවා ළමයි වචන වෙනස් වෙන විදිහට. right. හොඳට ඔළුවට දාගන්න. මේවා තමයි වැදගත්ම කොටස් ඉගෙන ගන්න. මොකද අපි මේ comparative superlative පාඩම් කරන්නේ නැහැ පුතේ අපි. අපි පාඩම් කරගන්න ඕනේ positives විතරයි. adjective විතරයි දැනගන්නේ. comparative එක හදාගන්නේ අපි. වචනේ දැක්ක ගමන් මේක හදන්නේ මෙහෙමයි කියලා මතක් වෙන්න ඕනේ. methods reminds when we see the word. වචනේ දකින්නකොට මතක් වෙනවා. මේකේ හදන්නේ මෙහෙම. මේකේ මෙහෙමයි. පැහැදිලිද පුතේ කියන එක? right. අපි එහෙනම් ලියා ගමු පැටවුනේ සටහන. let's write down comparison of adjectives කියලා ලියලා මේ මොඩල් එකට මේක ලියාගෙන යන්න. මේ මොඩල් එකටම ලියන්න. මේකෙන් පස්සේ තව වතාවක් මේ ටියුට් එක අරගෙන ඒකෙත් අභ්‍යාසය කරන්න. right බලමු මම කියලා දෙනවා. bitter තිත්ත, bold නිර්භීත, brief කෙටි නැත්නම් short ලොහුඩු කියන අර්ථය. clever කියන වචනේ දැන් ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවාද මෙහෙම clever කියන්නේ දක්ෂ. අග er තියෙන නිසා er දාන්න ඕනේද? ඔව් දාන්න ඕනේ. ඒ නිසානේ මේ කැටගරියට දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්‍රශ්නේ මතුවෙන්න බෑ. මේ වර්ග කිරීම කරලා තියෙන්නේ පැහැදිලිවම මේ first method එකට ආ තියෙන නිසා. ඒක තියෙන නිසා. දැන් clever කියන්නේ දක්ෂ. අපිට ඉතා දක්ෂයි නම් clever කියන වචනෙන් මේ වැඩේ කරන්න බෑ. එහෙනම් clever ir එකක් දාන්න ඕනේ මෙතනට. right? මේ වචනේ est දාලා තමයි cleverest ඉතාමත් දක්ෂ කියලා හදාගන්න. පැහැදිලිද කියන්නේ පුතේ? right? deep ගැඹුරු grey color එක ඔබ දන්නවනේ. great හොඳ ශ්‍රේෂ්ඨ උතුම් high කියන වල ළමයි උස high mountain high කියන වචනේ kind කාරුණික ඉස්සලා දරුවා ඇහුවා kindness ගන්න බැරිද කියලා. පුතේ මේ මෙතඩ් එක ඇතුළේ er and est නේ රජ කරන්නේ. ඒ දෙන්න තමයි king and queen. er දාලා තමයි comparative එක හදන්නේ. est දාලා තමයි superlative එක හදන්නේ. මේ දෙකෙන් එපිට තියෙන except this two nothing මුකුත් නෑ ළමයි. වෙන ඒවා වෙන නීති වලට අයිති වෙන්නේ. kindness is an adjective not an adjective. kindness is a noun. ඒක නාම පදයක්. kindness කියන්නේ noun එකක්. kind කියන්නේ adjective එකක්. ness කියන්නේ suffix එකක්. එතකොට kind කියන noun එකට ness කියන suffix එක. suffix කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්. මේ suffix එක දැම්මම තමයි kindness හැදෙන්නේ. goodness godness right my goodness good කියන්නේ goodness හැදෙනවා. පැහැදිලිද කියන එක? badness politeness අනේ ළමයි ඒක වෙනම එකක්. ඒක මේ ව්‍යාකරණයට දාලා නෑ පාටලව ගන්න එපා. ness එක ඇවිල්ලා suffix එකක්. අපි ඒවා suffixes prefixes කරද්දි කියලා දෙන්න. දැන් අපි ඉන්නේ ළමයි comparison of adjective එකක් erst prefix erest suffix වලින් කොහොමද change වෙන්නේ? ඇත්තටම ගත්තොත් erest කියන්නේ suffixes දෙකක්. suffix එකක් කියලා කියන්නේ ප්‍රත්‍යක්. ප්‍රත්‍ය වචනයකට අගට දැම්මාම එයා එහි අර්ථය වෙනස් කරනවා. ඒකයි මේ කරන්නේ මෙතන වැඩේ. අපි මේ පාඩම ඇතුලේ වඳුරගන්නේ comparison of adjective කියන පාඩම ඇතුලේ. ඇත්තටම මේ දෙන්න මොනවද දෙන්නේද? suffix එකක්. erest කියන්නේ suffixes දෙකක්. එහෙනම් අපි තේරුම් බලමු. high දන්නවා, kind දන්නවා, long දිග, near
near කියන්නේ පුතේ මොකද? අසල ළඟ. And poor means what? දුප්පත්. Small කුඩා. And sober කියන්නේ what do you mean by sober? Yes, sober මානද? try කරන්න බලන්න meaning එක sober. What it means? No, anyone? Sober means? Sansoon, kalabala නැති. Sansoon, kalabala නැති. අපුතේ. Sir, brief කියන එක meaning Brief කියන්නේ ලුහුඩු, කෙටි, short. ලුහුඩු. Sober කියන්නේ sansoon, sweet means you know. Sweet girl, sweet. Sweetie, ඒ වෙනස් අර්ථයක්. රසවත් කියන්න පුළුවන් sweet කියන එකේ ලස්සන කියන අර්ථෙත් පාවිච්චි ගන්නවා ළමයි common language එක ඇතුලේ sweet. Tall, උස, tender කියන්නේ මෘදු. Thick, ඝනකම්, thick. Warm, දැන් ওই වචනේ හම්බුණා මතකයිද ඔයගොල්ලන්ට? මොන ocean එකද ළමයි? Indian Ocean is the warmest ocean කියලා. දැන් හැදෙන හැටි දන්නවනේ මේ warm උණුසුම්, warm ඉතා උණුසුම්, the warmest උණුසුම්. Indian Ocean is the warmest ocean in the world. ලෝකේ උණුසුම්ම සාගරය. එහෙනම් වචනේ මෙහෙම හැදෙන්නේ මේ er දැම්මා, est දැම්මා. young තරුණ, younger, youngest. ඔන්න ළමයි හැදෙන විදි ටික. youngest. දැන් අපේ පවුලේ බාලමයා කියලා කියද්දි the youngest කියලා කිව්වේ. එයා මට වැඩිය බාලයි කියද්දි younger. right er දාලා තියෙන්නේ. format එක තේරුම් ගන්න. young නෙමෙයි, younger. You understand? Right. Second method, let's come to the second method. මොකද්ද පුතේ දෙවෙනි ක්‍රමයට කියන්නේ? දෙවෙනි ක්‍රමයේදී පැහැදිලිව තේරුම් ගමු අපි. Second method explains what? Second method explains. ලියා ගන්න කලින් පුතේ අහගමු. Second method, add ER-EST before adding, right? ඒකේ කරන්නේත් ER-EST දාන එක තමයි. Before adding ඒක එකතු කරන්න කලින් මම කෙටියෙන් ලියලා තියෙන්නේ. Drop y අකුර ඉවත් කරන්න. ඉවත් කරලා add මොකද? And add I instead of y. දැන් බලන්න මේකේ තියෙනවා easy කියන එක. එතකොට easy කියන එකේ y අකුර අයින් කරනවා. ඒ වෙනුවට ගන්නවා මොකද්ද? I අකුර. ඊට පස්සේ තමයි er එකයි සුපර්ලටිව් එකේදී est එන්නේ. එතකොට කොහොමද එන්නේ? easier. එහෙනම් මෙතන ඉන්නේ easiest. Understood children? පැහැදිලි නේද පුතේ? මම මෙතන මේ ධන ලකුණු දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. ඒක එහෙම ලියා ගන්න. අනිත් ඒවාට ධන ලකුණු දාලා ලියන්න එපා. මේ මම ලියපු විදිහට ලියා ගන්න. එහෙනම් මේ y අකුරේ රූල් එක බලන්න. දැන් first method එක හැම එකටම ERST තමයි. හැබැයි එයා වෙනස් වෙනවා රූල් එකෙන් රූල් එකට. ERST තමයි. හැබැයි පොඩි වෙනස්කම් වෙනවා. ඔන්න ඒක වෙනස්කමක් හම්බුණා. මොකද්ද පුතේ? එතන y අකුරක් තිබුණොත් එයාට බෑ ඉන්න. එයාව එලවනවා අපි. එයා වෙනකොට ගන්නවා කවුද? I අකුරක් ගේනවා. අපි කැමති I අකුරට. එහෙනම් DIRT y අයින් කරලා අපි ගෙනාවා I අකුරක්. ඊට පස්සේ තමයි ER එකතු කළේ. මෙතනත් එහෙමයි I දාලා EST දානවා. ඔබ වඩා හොඳින් අවබෝධ කරගෙන ලියන්න පුතේ. තනියම අභ්‍යාසෙ මේ ටික ෆිල් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට වඩා හොඳින් තේරෙනවා. ඔව් පුතේ කියන්න. නෑ ඒක එන්නේ නෑ. එතන තව රූල් එකක් තියෙනවා පුතේ. ග්‍රේ කියන එකේ බලන්න අකුර මොකද්ද කියලා ග්‍රේ හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ. ග්‍රේ එකේ අකුර මොකද්ද තියෙන්නේ? y අකුරට කලින් අකුර මොකද්ද තියෙන්නේ? A තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ බලන්න මොනවද කියලා. මෙතන මොනවද තියෙන්නේ බලන්න. y අකුරට කලින් අකුර මොකද්ද තියෙන්නේ පුතේ? කොන්සනන්ට් එකක්. ඔන්න වෙනසක් හොයාගත්තා අපි. vowel එකක් ඇවිල්ලා නැති නිසා කොන්සනන්ට් තියෙන නිසා තමයි මෙතන මේ වැඩේ කරන්නේ. vowel එකක් තිබුණා අපි කරන්නේ එහෙම නෙවෙයි ER-EST දාන එක. Right. Very good question and good idea. පැහැදිලි නේද පුතේ? මෙතන vowel එකක් නැහැ. අපි vowel කියන බේස් එක තමයි ගන්න.
මම ඉතින් ගොඩාක් වචන එක ඇඩ් කරලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ලේසියි ඒතකොට මේ ටික පාඩම් කරපුවාම y අකුර මෙතන එන එක මේ අපි common use කරන areasටම අරන් තියෙනවා right ලියන්න පුතේ ඔය ටික පිළිවෙලට ලියා ගන්න කියලා දුන්න විදිහටම dirty අපවිත්‍ර dirty and drive early hands down කරන්නකෝ ඔය අවශ්‍යයි ලියා ගන්න meanings ළමයි ආයෙ දන්නේ නැහැ කියන්නේ එපා right early පහසු වේලාසනේ right then easy පහසු gloomy අඳුරු සහිත happy ප්‍රීතිමත් heavy අපි කියන්නේ බර යමක් බරයි කියන අර්ථය heavy and lazy means what කම්මැලි merry ප්‍රීතිමත් pretty lazy කියන්නේ කම්මැලි pretty කියන්නේ කදිම ලස්සන කියන අර්ථය දැන් මේවා ඔක්කොම බලන්න පුතේ adjectives ටික හැදෙන විදිහ පැහැදිලිනේ dry drier driest early earliest easy easier easiest gloomy gloomier gloomiest happy happier happiest heavy heavier heaviest lazy lazier laziest merry merrier merriest pretty prettier prettiest on the second format එකට අපි ගියා. අපි යනවා පුතේ තුන්වෙනි එකට. මොකද තුන්වෙනි එකේ කියන්නේ බලන්න පැටව තේරුම් ගමු just understand the third one. add er and est same method er est දාන්න ඕනේ. ඒක හරි. but there is some different before adding එකතු කරන්න කලින් what double the last letter shortly I have mentioned අවසාන අකුර double කරන්න ඕන. ඔන්න බලන්න. ඒකටත් හේතුව vowel එකක් තියෙනවා අවසාන අකුරට කලින්. ඒ නිසා තමයි ආව double කරන්නේ. big කොහොමද ඒක දෙපාරක් g දාන්න ඕනේ. දෙපාරක් g දාලා තමයි er දාන්නේ. තේරුණානේ? හරි. biggest එකත් එහෙමයි. B I double G E S T එහෙනම් biggest fat fatter fattest glad glad gladdest you understand children පැහැදිලිද එහෙනම් short vowel එකක් between right there is consonant following then we have to double the last letter and add er and est this is the third method that we are going to make third method හරි third method එක එච්චරයි තියෙන්නේ මේ words ටික විතරයි මම අරන් තියෙන්නේ ඒක අපි ලියමු මේ method එක අහනවා est දාන්න කලින් අවසාන letter එක දෙවතාවක් ලියලා er දාලා comparative එක හදන්න right superlative එක හදද්දිත් එහෙනම් අවසාන අකුර double කරලා තමයි හදන්න කියන්නේ right okay big bigger biggest big bigger biggest fat fatter fatter like that big විශාල fat මහත glad කියන්නේ happy කියන අර්ථේ ප්‍රීතිමත් සතුටු hot hot උණුසුම් hot red red කියන්නේ red අපි දන්නවා thin thin කියන්නේ thin what is thin කෙට්ටු සිහින් wet තෙත wet කියන්නේ තෙත wet wetter wettest අපි යමු fourth method එකට fourth method එකේ මොකක්ද කියන්නේ බලන්න පැහැදිලිවම fourth method එක අපි ඉගෙන ගමු right what explain the fourth method බලන්න fourth method explains add r and st if there is e ඔන්න ළමයි අපිට තව එකක් ආවා මොකද්ද පුතේ දැන් මේකේ තියෙනවා නම් අග e අකුර තියෙනවා මෙතන e තියෙනවා හැම එකෙම e තියෙනවා මේ පේනවද ඔයගොල්ලන්ට එහෙනම් මොකද අපි කරන්න ඕනේ අපේ රූල් එක er නේ අනිත් එක est අපි කරන්නේ මෙතන e තියෙන නිසා අපි දානවා comparative එක හදද්දී r අකුර විතරක් මේ ample ampler superlative එකේදී දානවා e තියෙන නිසා st e අකුර දෙපාරක් ලියන්නේ නේ st right brave brave er ධම්මා braver brave est ධම්මා bravest understand this is the fourth method children for these words we use if there is e end of the words we make what we make the comparative and superlative using r and st පැහැදිලිද ළමයි එතකොට මේ වචනේ අවසානයේ අපිට er est read වෙනවා පැහැදිලිද this is the fourth method let's write down children ලියා ගන්න
විශාල ප්‍රමාණවත් කියන අර්ථය. තේරුම් ටික ඕනලා ලියා ගන්න. ඊළඟට පුතේ බලන්න brave නිර්භීත නිර්භීත feeble මොකද feeble කියන්නේ සිනිදු sorry feeble කියන එක බලන්නද දුර්වල fine කියන්නේ සිනිදු feeble කියන්නේ දුර්වල fine කියන්නේ සිනිදු humble බැගෑපත් large විශාල as well as late ප්‍රමාද කියන එක ඊළඟට nice කදිම ලස්සන noble means වංශවත් simple සරල true සැබෑ white සුදුනේ wise බුද්ධිමත් right බුද්ධිමත් තමයි පුතේ බලන්න මෙන්න මේ ටික අපි තේරුම් ගමු එතකොට මේවා අපි හදාගත්තේ මතකයිනේ e තියෙන නිසා r ධම්මා කම්පැරටිව් එක හදන්න st ධම්මා සුපර්ලටිව් එක හදන්න ඔව් පුතේ So can you tell me the meaning of feeble and ample? ample කියන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාණවත් තරම් කියන අර්ථය feeble කියන්නේ දුර්වල කියන අර්ථය fine සිනිදු කියන අර්ථය right Thank you, sir. right පුතේ දැන් මම මේක මෙතනින් ප්‍රැක්ටිස් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ word meanings ටික ලියන්න ඕනේ තව කොටසක් ඉතුරු වෙනවා හරි නමුත් ඒක අපි ඊළඟ දවසේ ගමු කමන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අපි ලියමු fifth method එක බලන්න add more and most fifth method එකේ පුතේ අපි මේ comparative and superlative එකයි බලා ගන්න හදන විදිය දැන් අපි හදන්නේ අපි ලියන්නේ positives ටික විතරයි positive අගන අපි පාඩම ඉදිරියට යනවා comparative එකයි superlative එකයි ඔයගොල්ලන්ට නිවසේදී ගෙදරදී හදන්න පුළුවන් නිමාඩුව තේ එකක් බීලා හැම නේද බොම්බයි මොටයි කාලා නැත්නම් ඉඟුරු බිස්කට් එකක් කාලා ෆික්ස් කරගෙන මූඩ් එක ලියන්න පුළුවන් fifth method එක add more and most ළමයි මේ වචන අනිත් ඒවාට වඩා විශාලයිනේ ටිකක් ලොකුයි වෙනස් වගේනේ අනිත් ඒවාට වඩා ඒ නිසා මෙන්න මේ setup එකට අපි add කරන්නේ comparative එකට මොකද පුතේ more දානවා අපි more දාලා superlative form එකට අපි දානවා මොකද most superlative form එකට most දානවා. එතකොට accurate නිවැරදි, more accurate ඉතා නිවැරදි, most accurate ඉතාමත් නිවැරදි. ඉතාමත් නිවැරදි. පැහැදිලිද පුතේ? ඉතාමත් නිවැරදි. right. මෙන්න words ටික අපි rule එක ලියලා words ටික ලියාගමු. මේක ටිකක් ගොඩක් තියෙන වචන. අපි rule එක ලියලා words ටික ලියාගමු. right අපි මේ ටික පෙන්නුවේ මේ බලන්න දැන් මේවල හදන්නේ කොහමද you can see this හදන විදිය තමයි more most දෙක comparative superlative වල පාවිච්චි කරන්න accurate more accurate agreeable more agreeable beautiful more beautiful most beautiful දැන් පැහැදිලි නේ ඔයගලන්ට මම අර කලින් කියලා දුන්න පුතේ එහෙනම් ඔන්න ක්‍රමය දැන් දන්නවා words ටික හරිනේ එන words ටික handsome එක ඔක්කොම තියෙනවා right අවසාන method එක just last one මේක අපි මේකත් ලියලම අවසන් කරමු එතකොට මේ ටියුට් එක finish පුතේ එක වචනයක් විතරක් පස්ලා හරි ගිහිල්ලා 6 method එක බලන්න irregular forms මේකත් ලියලම අවසන් කරමු it's better මේක right මේක ලියා ගන්න ඔයගොල්ලෝ මම මේක දාන්න පුතේ ඔයගොල්ලන් group එකට I'll send you this එතකොට මේක ලියා ගන්න පුළුවන් නිදහසේ කරන්න පුළුවන් just next week පුතා අපිට පුළුවන් මේක පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේකේ පුතේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. 6 methods irregular forms. ඒක ළමයි අවස්ථා 3 වෙනස්. අපිට හදන්න බෑ. ER EST methods බෑ, more and more methods බෑ. This is formed by the language. ඒක භාෂාවෙන් හැදිලා තියෙන්නේ. So children we have to read well these all three forms. මේ forms තුනම කටපාඩමේ තියා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක වර්ධිනවා. මේක විතරයි ඔයගොල්ලන්ට මේ තුනම පාඩම් කරන්න ඕනේ. The bad worst worst, for former foremost, good better best, hind hind hindmost, late latter latest, late latter last, little less least, many more most, much more most, old older oldest and last one all elder eldest. ඔය විදිහට තමයි form එක තියෙන්නේ. right
ඒ නිසා පුතේ මේ ටික කොටස් තුනම පාඩම් කරගන්න. අනිත් ඒවල positive forms පාඩම් කරපුවාම at is enough reading positive form. You understand? word එක දැක්ක ගමන් ඔයගොල්ලන්ට හදාගන්න පුළුවන්. right children. comparison of adjectives. මේක තව note එකක් තියෙනවා. මේකේ note එක මොකක්ද පුතේ? examples and the theory of writing sentences. අපි අර හදපු ක්‍රම දෙක මතකයිනේ මුලදී. ඒක මම next week වල ඔයගොල්ලන්ගේ note එකට add කරන්න. Right children, that's enough today. God bless. Have a nice day. God bless you. Thank you, sir.